सतयुग के अंत विच देवासुर संग्राम नाम का एक युद्ध होया। देवासुर संग्राम युद्ध विच देवतियां की हार हुई अते महकासुर राक्षस की जित हुई। महकासुर ने इंद्र देवते तो उसका सिंघासन खो लिया, उसनों इंद्रपुरी तो कढ़ दिता। फिर देवते इकट्ठे होकर दुर्गा देवी को सहायता दे लई गए। राक्षस देवी उपर भारी पै गए। फिर धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने देवी दी राक्षसां नूं मारन विच सहायता की, जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चंडी दी वार विच इंज करते हैं। सच दा युग सतयुग खत्म हो गया, अध्यशील सुभाव वाला त्रेता युग आरंभ हो गया। राजे महाराजे रजोगुण विच परिबिरत होके आपो विच लड़ाइयां करन लगे। प्रभु ने देवतियां दा हंकार नूं नाश करन दे लई महकासुर ते शुंभ आदि महान बली योधे राक्षसां नूं उत्पन्न कीता। महकासुर ते शुंभ आदि दैतां ने अपनी चोट दे नाल तिन्नां लोकां विच जित प्राप्त कीती ते देवतियां नूं अपने अधीन करके सारी सृष्टि उपर अपना राज कायम किया। महकासुर दैंत ने अपने आप नूं संसार विच सब तो वड्डा सूरवीर अखवा के चक्रवर्ती राजा बन के अपने सिर उपर छत्र चढ़वाया। उसने देवते स्वर्ग विचों कढ़ दिते अते ओ शिव जी दे निवास स्थान कैलाश पर्वत विच जाके दिन गुजारन लगे। इंद्र राक्षसां कोल बहुत डर गया सी अते उसदे मन विच दैंतां दा भय वध गया। महकासुर कोलों स्वर्ग लोक दा राज खुआ के इंद्र राक्षसां कोलों बचण लई दुर्गा देवी दी शरण विच आया। एक दिहाड़े नहावन आई दुर्गशा इंद्र बिरथा सुनाई अपने हाल दी। छीन लई ठुकराई साते दान भी लोकी तह फिराई दोही अपनी। एक दिन जदों दुर्गा नदी ते इशनान करन दे लई आई तां इंद्र इस समय नूं चंगा जान के दुर्गा कोल पहुंचिया। सब देवतियां नूं अपने नाल लैके इंद्र ने अपने सिर बीती दुख दी कहानी दुर्गा देवी नूं सुनाई। इंद्र ने बेनती की कि हे माता, राक्षसा ने अपने बल नाल सातों स्वर्ग लोक दी पातशाही खो लई है ते ऐसे उन्हां राक्षसां तो डर के पर्वतां विच जा लुके हाँ। इंद्र दी दुख भरी वार्ता सुन के दुर्गा खिड़ खिड़ के हस पई। फिर दुर्गा बड़ी क्रोध विच भर गई अते उसने ओह राक्षसां नूं खाण वाला अपना शेर मंगवाया। दुर्गा ने सब देवतियां नूं धीरज दिता ते कहा, तुसीं कोई फिक्र ना करो, मैं तुहाडा दुख निवार करांगी। देवतियां दे दुख सुन के दुर्गा माता बड़े रोष विच भर गई अते उसने राक्षसां नूं नाश करन दे लई तैयारी कर लई ते जंग करन दे लई मैदान विच आई दुर्गा नूं वेख के राक्षस लड़न दे चाह विच गुस्से नाल भरे होए मैदान विच आ गए। दोहां पासिਆਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਫੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੜਕੜਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਰਗਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੰਡਾ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਮਹਿਕ ਕੇ ਦੈਂਤ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮਹਿਕ ਕੇ ਦੈਂਤ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕੇਸੁਰ ਦੈਂਤ ਦਾ ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ੁੰਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੰਭ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਦਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਖੜਕੀ। ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡਾ ਭੂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਦੁਰਗਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਦੈਂਤ ਜੋ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਨੇ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਬੂਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ
ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੁੰਭ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੁੰਭ ਨੇ ਚੰਡ ਅਤੇ ਮੁੰਡ ਦੋ ਬਲੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵੱਲ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੰਭ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੁੰਭ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ ਦੋ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਤਬੀਜ ਨਾਮ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਰਕਤਬੀਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਰਕਤਬੀਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਆਪਣੀ ਕਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਅੱਪਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਭੱਜਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਸੀ। ਦੁਰਗਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਖਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਖਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਰਾਖਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜਾਮ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਜਿਸ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਆਸਣ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੇ ਨਗੀਨ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੀ ਦੈਂਤ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੈਂਤ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਗੀਨ ਜੀ ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਗੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ 9 ਨਾਲ 16 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗੀਨ ਜੀ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੰਡਾ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੇ ਨਗੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਯੁੱਧ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 17,28,000 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 12,96,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਦੀ 8,64,000 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ 4,32,000 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 43,20,000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 35,20,000 ਸਾਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 17,28,000 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 12,96,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਦੀ 8,64,000 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ 4,32,000 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 43,20,000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 35,20,000 ਸਾਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਤ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।